नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे जदि अप्लाई पर मध्य आपणकर सुभद्रा टंका आसीना पुणी थे आसब समस्त सुभद्रा टंका ए भिडियोटी निश्चित भाव में देखंतु। तेबे जाजपुर चतुर्थ पर्यायर टंका बांटी मुख्यमंत्री मोहन माझी। घोषणा मुताबक फेब्रुआरी 8 तारिख में हिताधिकारी मानकर बैंक अकाउंट को टंका पठाई मोहन सरकार। हिताधिकारी अकाउंट को प्रथम किस्ती चतुर्थ पर्याय टंका पठा जाइछि। गतकाली प्राय 18 लाख हिताधिकारी मानक मिली सुभद्रा टंका। योग्य हिताधिकारी मानकर खाता को पठा जाइछि टंका। तबे फेब्रुआरी 8 तारिख में सुभद्रा टंका मिलवा नहीं पूर्व सूचना रही। एथर जाजपुर दि जाइछि प्रथम किस्ती चतुर्थ पर्याय टंका। तेबे मोहन माझी कहते जो महिला मानकर सुभद्रा टंका एपर्यंत आसी नहीं से निश्चित भाव में बैंक को जाई समस्त इक्यूआईसी कर नियंतु। इक्यूआईसी कंप्लीट करबा परे परवर्ती किस्ती एकाथरे समस्त 10,000 टंका मिलवा जाउछि। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 15 तारिख में सरिबो राशन कार्ड इक्यूआईसी समय सीमा। तेबे राशन कार्ड इक्यूआईसी फेब्रुआरी 15 तारिख में एवं पूरी कंठ। वर्तमान सुधा 37,85,496 जन लोक करना इक्यूआईसी। 6 दिन भितर अन्य इक्यूआईसी करने को देवाकू पुणी थे अपील करिसेंती जगाण मंत्री। 15 तारिख पर आउ इक्यूआईसी अवधि बढ़ाइबे नहीं बोली राज्य सरकार एवं निष्पत्ति नहीं। तेबे जो मैंने इक्यूआईसी करना सेमानकर राशन कार्ड गुड़िक काटी दिज्व बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर एथर केवल कला रंग काढ़ी लिखिबे परीक्षार्थी। तेबे सीएचएससी पक्षर आसंता 18 मार्च 27 तारिख पर्यंत +2 थियोरी परीक्षा अनुष्ठित हेबो। परीक्षार प्रश्नपत्र प्रघट रखा कठोर आभिमुख्य पोषण करा जायछि। परिषद पक्षर एक स्वतंत्र नियमावली व्यवस्था करा जायछि। सूचना अनुसार परीक्षार एथर समस्त परीक्षार्थी केवल कला रंग काढ़ी लिखि पारिबे। पूर्वर नील ब्लू रंग छात्र छात्री माने लिखुथिबा बेले एथर कटकणा जारी करा जायछि। परीक्षा खाता को स्कान बेले ब्लू काढ़ी असुविधा होउछि तेणु छात्र छात्री केवल कला रंग काढ़ी लिखि पारिबे। परवर्ती खबर होली पूर्वर केंद्रीय कर्मचारी मानक पई खुशीर खबर। तेबे कहुछि खूब शीघ्र केंद्र सरकारी कर्मचारी मानकर दरमा वृद्धि हेबार संभावना रही। सूचना अनुसार सरकार फेब्रुआरी शेष सुधा महंगा भत्ता डीए वृद्धि घोषणा करेबा बोली आशा करा जाउछि। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 3% वृद्धि करने सरकार योजना करुथिबा मध्य जଣା पड़ी अछि। महंगा भत्तार यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 रु कार्यकारी हेबो। तथापि पूर्व वर्ष गुड़िकर रेकर्ड को देखिले सरकार फेब्रुआरी शेष एवं मार्च आरंभ में जनवरी रु महंगा भत्ता वृद्धि करने को निष्पत्ति निया जाई अछि। परवर्ती खबर सप्ताह सुनार दाम 2,613 टंका वृद्धि। तेज चलित वाणिज्य सप्ताह अर्थात सोमवार रु शुक्रवार 3 जनवरी 7 जनवरी मध्य सुना और रूपा मूल्य में बड़ वृद्धि घटी अछि। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अनुजाई गत सप्ताह शेष व्यवसाय दिवस अर्थात शुक्रवार 10 ग्राम 24 कैरेट सुनार मूल्य 82,086 टंका रही। हेले एबे 2,613 टंका वृद्धि घटी 84,699 टंका होइछि। एहि समय मध्य रूपा दाम रे भी वृद्धि होई अछि। 1 किलो रूपार मूल्य 1,858 टंका वृद्धि होई 95,391 टंका रही। परवर्ती खबर 10 तारिख अर्थात सोमवार दिन बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। तेबे आगामी फेब्रुआरी 10 तारिख अर्थात सोमवार दिन मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रहिबो। ए संपर्क में साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग तरफ सूचना दिया जाई अछि। परवर्ती खबर कहार कटिबो से नहीं द्वंद्व रही। परवर्ती खबर कहार राशन कार्ड कटिबो से नहीं द्वंद्व रही हिताधिकारी। तेज 10 रु 15 दिन मध्य शेष हेबो इक्यूआईसी। एने सूचना देइछन्ति जोगाड़ मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। ओडिशार बहु विदेशी जो माने राशन कार्ड पाइबा पई योग्य नुहंती सेमानंकु राशन कार्ड मिली अछि। वर्ष वर्ष धरी से राशन कार्ड रे मागणा राशन सामग्री उठाई चली।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ଆଉ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ର ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏବେ ରେଡି ହୋଇଛି। ଏଭଳି କେତେ ବିଦେଶୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତଦନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାବିନେଟରେ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦିତ। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟରେ ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର। ତେବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିର୍ମାଣ ସମେତ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏଣିକି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେତୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉପାର୍ଜନକାରୀ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ, ଆୟନ ଅଧିକାରୀ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ଯୋଜନା। 6 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1066 କୋଟି। ତେବେ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା 6 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26ରୁ 2030-31 ମଧ୍ୟରେ 1066 କୋଟି 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ 3ରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ମରାମତି, ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରାଯିବ। 6 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଯିବ ପାରଦ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରୁ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଶୀତ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 2 ଦିନ ହେଲା ପାରଦ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିବା ସହିତ ଖରାର ତାତି ପ୍ରକୋପ କମିଯାଇଅଛି। ଶନିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଗୁଳରେ 34.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 9.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହବ୍ରେ 26ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସାମିଲ। ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ହବ୍ ଇନକ୍ୟୁବେସନକୁ ସେଣ୍ଟରରେ 26ଟି ଉଦୀୟମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ହବ୍ ଇନଭେନ୍ସନକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ନବ ସୃଜନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରି ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ହବ୍ରେ ଇନଭେନ୍ସନକୁ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ହବ୍ରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କଲମଜିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର 19ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର। ତେବେ 2025 ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଅଛି। ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଏବେ 19ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଅଛି। 2018ରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସରକାର ଗଠନ କରି 21ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏନ୍ଡିଏ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀରେ ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂ। ରୋହିତଙ୍କ ପରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ତେବେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରନ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 45ଟି ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗିଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ବାରବାଟୀରେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ 48 ରନ୍ରେ 73 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମଇଦାନରେ ରୋହିତଙ୍କର ଛକା ଚୌକାର ବୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟର ତାଲିକା 80ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ତାଲିକାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତ 80ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବୋଲି ହେନଲେଣ୍ଡ ପାର୍ଟନର୍ସର ସୂଚୀ 2025ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସମେତ ଆଲଜେରିଆ, ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଏବଂ ଗିନି ଏବଂ ତାଜିକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ 80 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରଡ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଘଟଣା ବେଶ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ଏମିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାକୁ ଆରବିଆଇର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ତଥାପି ଏହି ଠକେଇକୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରଡ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ଆଣିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡୋମେନ୍ bank.in ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସବୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ bank.in ଡୋମେନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିବ ମେଟା। ତେବେ ଫେସବୁକର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମେଟା 3000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ କରୁଛି। ଏହି ଛଟେଇରେ ପ୍ରାୟ 5% କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଅନ୍ତରଣୀ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଛଟେଇ ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ଇମେଲ୍ ମିଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସରେ ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରବାଟୀ ବ୍ୟାଟେଲ ଭାରତକୁ 305 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ତେବେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ 49.5 ଓଭରରେ 304 ରନ୍ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ରେ ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ଏବଂ ଜୋ ରୁଟ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ଡକେଟ୍ 56 ବଲ୍ରେ 65 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୋ ରୁଟ୍ 69 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀରେ ଭାରତର ବିଜୟ ବେଶୀ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ କଡ଼ା ଟକ୍କର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ କମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାରିଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେନି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରଠାରୁ ଆମେରିକାର ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ପରିବାର ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାରିଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ହ୍ୟାରିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଗନାଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁତ ଭୟାନକ କହିବା ସହ ପ୍ରିନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଡରାଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନକୁ ଅଚଳ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଶିକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଘେରିବେ ବିଧାନସଭା। ପୂର୍ବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ଦାବି ସହିତ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର 7 ମାସ ପରେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ହେଉନି ପୂରଣ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅନୁଯାୟୀ 35,400 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରି ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରି 6 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଗଣନା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।